गुरुदेव भगवान की सत्संग भगवान की समस्त मधुरमंडली की करता की प्रेम भसरा की ग्राम श्रीवृंद की गीता भागवत राजसिक चक्रु कोटकतर बांधि थाना तामसिक चक्रु जिते प्रकार दुख कपट कल्प से शेयर से भगवान कहले आखि द्वारा मनुष्य पाप करे आखि द्वारा मनुष्य पुनः से गोटे कथा कहूँ प्रत्येक मनुष्यर मुहरे तीन चार गुण थाए कपाल को देखे जना पड़े से ज्ञानी ना अज्ञानी आखि देखे जना पड़े नेचर मान प्रकृति मुह को देखे जना पड़े से गुरु मनुष्य आसी भगवान सिद्धांत श्रीमद भागवत जीवन टे जन्म हेले तार मरिबा पर्यंत तार बेकटार मुहटार कपड़ा दिया जाए प्रभु कहीं कपड़ा दिखती ये कपड़ा दिए ना मुहर तीन चार गुण रखी कपाल अच्छी ज्ञान आखिर अच्छी प्रकृति मुहर अच्छी वंश एवं आप कपड़ा देवे ना जब से विदा मुहर कपड़ा से मुहर कपड़ा दिया जाए जो माने तीनोटी भाव जानी चाहती से माने लोक देखी कृपा ए भाव न जानिया व्यक्तिटा सम सांगे सांग बनती तापर कुआडे जाते देखाते ना गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय समस्त पुराण देखवा हाथ देखिए समर्पण हाथ न देखिए कृपण हाथ जो मैंने टेकती बड़ हईराण भगवान देखवा से जगन्नाथ महाप्रभु पाखे जी जो हाथ देख बिना हाथ न देखले आशीर्वाद मिल ना भगवान तो चाहिए चाहिए समर्पण भाव देखुना द्रौपदी गोटे कहानी अच्छी द्रौपदी माँ विपद पड़ला बेले बहु प्रकार चेष्टा करे रक्षा भगवान कहले हाथ न टिकला पर्यंत रक्षा करें ना आम सब गोटे द्रौपदी आम पांचटी जिनिस या पांचटी स्वामी द्रौपदी थे आम सब गोटे द्रौपदी सदा बेले काम क्रोध लोभ मद मत अहंकार विपदना आमको सदा बेले रही आप देखिए बुझी से भगवान कहले मोर भक्त जो जन देवे करती मान्य आपण मान देवता मान देखे नमस्कार कर भक्त तो रही जाते ना भक्त लागे कथा करिए भक्त लक्षण कौन प्रथम वाणी द्वितीय मन तृतीय क्रिया भक्तान जो शरीर हम प्रथम तार मन मन वाणी क्रिया गोटे समरेखारे मन सदाबले चेतन जागृत हम वाणी भगवतार ध्वनि कर
भगवान का नाम धरियो क्रिया रे कार्य करियो से सिद्धांत करे सत्य जुगे भगवान प्रत्येक व्यक्तिर ध्यान थे तृतीय जुगे भगवान प्रत्येक व्यक्तिर मन थे द्वापर जुगे भगवान प्रत्येक व्यक्तिर कर्म थे कलि जुगे भगवान प्रत्येक व्यक्तिर जिह्वारे अछंती वाणी रे आप सदा हुए ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଘରେ କଳହ ଲାଗିବନି ଅଶାନ୍ତି ହେବନି ଜୁହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି ସଦାବେଳେ କଳହ ଲାଗିବ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର 3ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ 2 ରାଣୀ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ରାଣୀ ଯେ କହିକେଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ भगवान राम विचार कले गोटे पुरुषर 750 राणी कोण आवश्यक तेणु से जो घटना से परिवर्तन गोटे पुरुष को गोटे से स्वामी स्त्री भितर लगे कलह जिते कलह लगे 3टा लोक बाहर प्रथम भगवान चलीगले द्वितीय सीतामा गले तृतीय लक्ष्मण चलीगले जो गए कलह प्रथम भगवान चलिए भगवान नारी बाण बोलते पुरुष जहाँ को कहा जाए भगवान समस्त भगवान नुहति भगवान करे जड़े जहाँ पाखे 6टा गुण थाए बोलन कथा टे शुण कथा भगवान कथा सदा बेले 5-10 मिनट जो भगवान कथा कथा आम गला बेले से चली जाती 3टा जिन सागे जाए पाप एवं पुण्य आ निजर प्रकृति गुण आपण जन्म मृत्यु भितर जो गुण आपंकर अच्छी किए खराब गुण कार भल गुण से सांगे दिवटा सांगे दिव परवर्ती जन्म से गुण धरिकी आपण जन्म लाभ करेंगे तेणु आप सुधरी जी आप सावधान रहे आप देखिए कहले मन द्वारा जो मैंने चलती से मर्कट कहले बुद्धि द्वारा जो मैंने चलती से मानव विवेक द्वारा जो मैंने चलती से देवता निजे विचार कर कौन मन द्वारा जो मैंने चलती से मर्कट मोह मन मर्कट सागर चलिए विपद जो मैंने बुद्धि द्वारा चलती से मानव जो मैंने विवेक द्वारा चलती से कहते देवता निजे विचार कर मानव ना माकड़ जितने आपण हस्ते कौन भल जिन पड़ना से माकड़ बहुत ऊपर उठी चली जाए जो आशा फल नहीं जाए कि अन्यमनस्क चगला तल को फेरी आसे कि फलटा तल बोलान देखा जो मैंने अस्थिर केते फलटा हाथ में पड़े तो से भगवान चित्रकूट पर्वत रामर कौन सीता बसी भगवान राम कहे आम 3 जन बसी सत्संग से गीतार कहले मचिता मगत प्राणा बोधयंती परस्पर हे अर्जुन जिते बड़े तुम देखा हो 2 जन मो विषय कथा हो मचिता मगत प्राणा बोधयंती परस्पर मो कथा के कथा हो 2 जन जाक बोध सांत्वना करे तुम भितर कौन सी कुप्रभाव बुद्धि ना मन रखे आम जो कथा बहु कौन ये कथा गति आयुष हानि हो जाए आयुष हूँ 2 प्रकार गोटे ब्रह्मांकर गोटे विष्णुकर ब्रह्मांकर आयुष दुख रोग शोक अपमान सब पूर्ण होता है यहाँ सांगे आसी जाए विष्णुकर आयुष यहाँ दिया जाए एंट्री करा जाए कमी भगवान ब्रह्मांकर आयुष आम समस्त आसू किंतु निजर कर्म फल नहीं निजर कर्म अनुसार आपको विष्णु आयुष दे विष्णु आयुष एंट्री हम आप दीर्घा हुए आनंद हम प्रेम है ब्रह्मांड आयुष देगा 12 वर्ष मार्कंडकर मृत्यु हम विष्णुकर आयुष एंट्री होगा 120 वर्ष ब्रह्मांड आयुष देगा हनुमान जिते रामकर आयुष एंट्री होगा सबुदिन रहीगले कि विभीषणकर ब्रह्मांडर आयुष देला से रामकर आयुष एंट्री होगा सबुदिन रहीगले एमती देखिए से 3 जन गोटे घरे
ବଡ଼ 3 ଜଣ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ ରାବଣ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ରାବଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ହେବି। ହେଲା କ'ଣ ହେବି? ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ। ଆଉ ମଝିଆ ଯିଏକି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇକି ସବୁ କିଛି କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ, ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ମତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଦାନ କରା। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତରିକା ମନେ ରଖ। ସଦାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛ ସିଆ ମାଗି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ମନୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଚିତ୍ରକୂଟ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ସେ ବାବା ପଚାରିଲେ ଦେବହୂତି ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲାଗୁ କେମିତିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖୁ। କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମତେ ବଡ଼ ରୂପରେ ବା ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ। ମତେ ବା ମନେ ବିବାହ କରିବେନି। ମା ମାନେ ଭାଗବତ ପଢିଛ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଲ କି ପଢିବ। ସବୁ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଧିକା ହୁଏ। ଆଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗ ଦେଇ ଧାର କରିଥାଉ ପିଆଜି ଘରେ ବସି ନାଚିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ। 1 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହଉଛି ମା, 2 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହଉଛି ବାପା, 3 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, 4 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ, 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ନଥିଲେ ଜୀବନ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼େ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସଦାବେଳେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ରାଜରାଜ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମର ନାହିଁ ଅଛି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ଆସେ। ଆସନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ବସିବା, ଆମେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ। ସତ ମାନେ ଭଗବାନ ସଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତି ମିଳନ୍ତି। କ'ଣ ହଉଛି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜାଗ ସହିତ ହୋମ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ନିଜେ ସେ ବସିବେ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏନି। ହଁ ଏଇଠି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ କଥା କରିବ ଜୀବନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। এই অঙ্গ এই দেশের রাজা হচ্ছে কর্ণ। সেইটিপি মহাভারতে লেখা ଥିଲା যে গীতা নাম পুଅ নাম শ্রবণ কুমার। তারা କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଶ୍ରବଣ ମାନେ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା କାନ, କୁମାର ବୋଲେ ଯୌବନ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ଅତି ଦୂରେ ଥାଇ ନିନ୍ଦା ଶ୍ରବଣେ ଯାହା କହି ତାହା ମୁଁ ଜାଣଇ ତକ୍ଷଣ ଦୂର ଶ୍ରବଣ ମୋର ନାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ହରିଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନ ବହୁ ଦୂରରୁ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇକି ଲାଗିଛି କେହି ଶୁଣିବେ। ହରିପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନେ ସେ କାନ ସେ ଅଟିକି ଯିବେ। କୋଉଠି ଲାଗିଛି କୋଉଠି ଲାଗିଛି କୋଉଠି ଲାଗିଛି। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲାଗିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଚିତ୍ରକୂଟର ପର୍ବତରେ ବସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଜଣେ କହିବ ଜଣେ ଶୁଣିବ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ରସମ ଇକୁ ରସମ ନତ ନାନ୍ୟ ରସମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ରସ ଅଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଇକୁ ରସ, ଆଖୁ ରସ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ନା ରସମ ନୀଳ ରସମ ନତ ନାନ୍ୟ ରସମ। ଆଖୁ ରସ ଜଣେ କେତେ ପିଇବ? ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ 2 ଗ୍ଲାସ ପିଇବ। ତାପରେ ମନେ କରିବ ଆଖୁ ରସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଗତ ଚାଲିପାରିବ? ନାଇଁ। ତାର କୋଉ ରସ? ନୀଳ ରସ। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ବି ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ତେଣୁ ଜଳ ନଥିଲେ ସଂସାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ପବନ ଧରି ଦେହ ଏଠୁ ଅଧିକ କିବା ତେଣୁ ପାଣି ନଥିଲେ ସଂସାର ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ନୀଳ ରସ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ। ରାମ କହିଲେ ହଁ ମୁଣ୍ଡଟା କହିଲି ଠିକ ହେଲେ ଆଲୋ କ'ଣ କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ସାନ ଭାଇ ପୂଜା ଆସନ ବଡ଼ ଭାଇ କରି କାଟছে ଶୁଣୁଛି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ସେ ତା ମାସରେ ବହିଥିଲି
ରାମ ପଚାରେ ସୀତେ ତୁମେ କ'ଣ କଲେ କହୁନ? ନା ମୁଁ କହିଲେ ତମ ଖରାପ ହେଇଗଲି। ନା ମୁଁ ନା ଖରାପ ହେବି କହୁନ? ନା ତମେ ତ ଦିଟା କଥା କହିଲ ସତ ହେଇପାରେ ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା, ମୁଁ ବି ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ତାହେଲେ ରସମ ନାମ ରସମ ନ ତ ନାନ୍ୟ ରସମ। दो व्यक्ति नाम रस पान करो ये दीटा को पीले के तो नौकरी ଯେତେ ଆପଣ ରସ ପାଆନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ କିଏ? ନାମ ରସ। ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କହିଲେ କହିଲେ ନାମକୁ ହେଲେ ମନା ଜୀବନରେ ତୁ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ ଏ ରସ ପାନ କଲୁ ନାହିଁ ମଲା ପରେ ମନା ହେଇଯିବ ରେ ଧନ। ଆଉ କେତେ ରସ କେହି ଦେବେ? ନିଜେ କାମ ନିଜେ କର, ନିଜେ କାମ ନିଜେ କର। ଆମେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମ ଗୁରୁକଳ୍ପ କହିଲେ ଦିନକୁ 25,000 ନାମ ଜପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ଜପିବେ ତ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେବ। ଜୀବନ ଯାକ ଯେତେ ଅର୍ଜନ କର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି କେବଳ କଥା କହିଛି ଆପଣ ଜୀବନ ଯାପନ ଦେହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏହା କଲେ କ'ଣ ବି କହିବୁ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୁଏ ହେଲା। ମନ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି ତା ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଭଗବନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ସେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ এই କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପବିତ୍ର ହୁଏ ହେଲା। ବାଣୀ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଦିଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହା କଥା ମାନନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିହ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁଳି। ଜିହ୍ବା କାହା କଥା ମାନିବ? ମାନିବ କହିବି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ତୁ କିଏ ହୋ ନା ସେ କିଏ? ଜିହ୍ବା ଲାଳସେ ଦୁଃଖ ପାଇ অজ্ঞানী জীবন জানই জিহ্বা লালসে দুঃখ পাই অজ্ঞানী জীবন জানই। এই জিহ্বা দুঃখ দিয়ে রোগ দিয়ে সুখ দিয়ে অভাব দিয়ে অনাটন করে ধার কর্জ করে শত্রু বঢ়ায় এই জিহ্বা করে। এই জিহ্বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে নিরোগ রক্ষে শান্তি পরিবেশ করে বাণীকে বসতি লক্ষ্মী বাণী মধুর করে বাণী সরস করে বাণী মিঠা করে জিহ্বা দ্বারা জগতকে সেই শান্তি আপনার জিহ্বা সেই জিহ্বা କ'ଣ କରେ? ମଦେ ତ କଥା ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରେ ଟୋପା କ୍ଷୀର ଜିହ୍ବା କରିଦେବ ହେଲା। ଜିହ୍ବା କାହା କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ଅସଂଯତ ଜିହ୍ବା ଅଗ୍ନି ସେ କାହାକୁ ଡରେ ନା କେବଳ ଧନକୁ ଡରେ ସେ କି ପାଣି। ଅଗ୍ନି କାହାକୁ ଡରେ? ପାଣି। ଜିହ୍ବା ଡରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ। ମନ୍ତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଦେବତା। ଜିହ୍ବା ସେଇ ସକାଳୁ ଆପଣ ଗାଧେଇବା ଯେତେ ମା ଭରି ମାଗରେ ବହିଛି ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ି ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଜିହ୍ବା ଡରେ। ଜିହ୍ବା କାହାକୁ ଡରେ? ମନ୍ତ୍ର। ସେଇଠି ଆମେ କଣ ଅଲଣା ଜିହ୍ବା କଥାଟା କରୁଛି ଅଲଣା ସେ ଜିହ୍ବାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିକି ଅଲଣା କେତେ ବାଣୀ ଆମକୁ ଖରାପ ଦେଉଛି। ଶୁଣ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ
କାନ୍ଦୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବୁ କହିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ବାହୁଟେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ଯୌବନେ ଧନର୍ଜନଂ ତୃତୀୟ ହରିଭଜନଂ ଚତୁର୍ଥେ ଶ୍ମଶାନ ଗମନଂ ଚତୁର୍ଥେ ଶ୍ମଶାନ ଗମନଂ ଚତୁର୍ଥେ ଶ୍ମଶାନ ଗମନଂ। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ କେତେ ଗାଈକୁ ଫେର ଆସ ଭାଗବତ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଯାହାର ଗାଇବୁ ତା ଗୁଣ ଗାଇବୁ ଜଗତେ ବୋଲିବେ ଜ୍ଞାନୀ ଜଗତେ ବୋଲିବେ ଜ୍ଞାନୀ। ଯାହାର ଗାଇବୁ ତା ଗୁଣ ଗାଇବୁ ଜଗତେ ବୋଲିବେ ଜ୍ଞାନୀ ଜଗତେ ବୋଲିବେ ଜ୍ଞାନୀ। ଯାହାର ଗାଇବୁ ତା ଗୁଣ ଗାଇବୁ ଜଗତେ ବୋଲିବେ ଜ୍ଞାନୀ ଜଗତେ ବୋଲିବେ ଜ୍ଞାନୀ। सत्संग आनंद कारण कोइली सत्संग आनंद कारण सत्संग आनंद कारण कोइली सत्संग आनंद कारण যৌবন অবস্থা, মধ্যম অবস্থা, জীবা অবস্থা। বালক অবস্থায় ভগবান পচাରିଲେ ତୁ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରୁ? ନା ମୁଁ ଦିଟା କଥାରେ ମନ ଦେଲି। ନା ସେ ଦିଟା କଥା କ'ଣ? ନା ମାଙ୍କର କ'ଣ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ, ନା ମୋ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କଲ?
ନା ଦିଟା କଥାରେ ମନ ଦେଲି ନା କଣ ସେ ଦିଟା ନା ଗୋଟେ କାମିନୀ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚନ ନା ମୋ କଥା ଭୁଲିଗଲି। ତୃତୀୟ ଅବତାରେ କଣ କଲ ନା ଦିଟା କଥା ନା କଣ ନା ସୁତ ଏବଂ ଗୀତ ସବୁ ପାତ୍ର କରି ମଣିଷ କରିବି ଘର ଘରିଏ କରିବି ମୋ କଥା ସେତେ ମାନ ଭରି ଭରି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ବିକୃତ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବା ଯୋଉନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ସେଇଠି 5 ଜଣ ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବାୟୁ, ଚତୁର୍ଥରେ ଅଗ୍ନି, ପଞ୍ଚମରେ ଯମ। এই 5 ଜଣ ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବହିମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆମେ ସବୁ ଉତ୍କଳ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଆମେ ସବୁ ଆମର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ ହରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ମରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆୟୁଷ ହରଣ କରୁ ଆମକୁ ରୁଗ୍ଣା ହବ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତାକୁ ଖାଲି ସକାଳୁ ମୋତେ ନମସ୍କାର ଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାତ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତି ନା ନମସ୍କାର এইভাবে কইছি উপবাসে বিষ্ণু প্রিয় জলধার শিব প্রিয় নমস্কার প্রিয় ভানু ভোজনে ব্রহ্মা প্রিয় ভোজনে ব্রহ্মা প্রিয় ভোজনে ব্রহ্মা প্রিয় উপবাসে বিষ্ণু প্রিয় উপবাস করে ভগবান প্রিয় হয়ে উপমানে নিকট পাঁচ মানে ঘর একাদশী ব্রত করা ভক্ত মানুষ ভগবান ডাকিবে। দ্বাদশী দিন সেই জগন্নাথ মহাপ্রভু তা ভক্ত ঘরে পৌঁছব অতি শুরু করে উপবাসে বিষ্ণু প্রিয় জলধারে শিব প্রিয় নমস্কার প্রিয় ভানু ভোজনে ব্রহ্মা প্রিয় ভোজনে ব্রহ্মা প্রিয় ভানু বলতে সূর্যଙ୍କର ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଆସନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଗାଇଛି ମନ ମନା ମତ ଭଗତ ମଦ ଆଦିମା ନମସ୍କାର ଭଗବାନ କହିଲେ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ 4 ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରଭୁ 4 ଜଣ କିଏ ମନମନା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରକୁ ମନ ଦିଅନ୍ତି, ମର୍ଷିତା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ମୋର ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୋର ଯେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। এই 4টা ଲୋକକୁ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭଗବାନନ୍ତେ ନାରୀ, ବାଣବନ୍ତେ ପୁରୁଷ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ପୁରୁଷ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନକୁ 4ଟା ଲୋକ 4ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ପତ୍ର ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଦ୍ୱୟଂ यो भक्तिया प्रदत्तति पत्र पुष्पं फलद्वयं जो भक्तिया प्रदत्तति भगवान कहले जे मो पाखु आसु ना खाली हाथ आसु 4टा जिनिस गोटे सागे आनी पत्र दिए हो पुष्प दिए हो फल दिए हो जल दिए हो दरिद्र प्राणी जेबे मते गुरे भजई हृदय मते जुड़े भजनी
জন্ম হোক এমনি প্রতি জন্ম হইকে আমি মৃত্যু হোক আমার চারিটা অবস্থা ভগবান দেখি আমি বাল্য অবস্থায় দিটা কথাটা মনে দেবু ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଲୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଟା କଥା ମନେ ଦେଲୁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଲୁ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମନେ ଦେଲୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗୀତ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ଦ୍ୱାର ଭୁଲିଲୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହୋଇଲାଣି କିସ କିସ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ଆରେ ଭବରଙ୍ଗେ ଖେଳ ଶେଷ ହେଲା ଖେଳ ଯମ ବାନ୍ଧିରେ ବଜାଉ ଚାହୁଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଭିଲା କୃଷ୍ଣ ବେଦୀ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଭିଲା दांडरे सुविधा राम और कृष्ण बेणी भाई जेते बेले जीवन चली जाए ना एतारे मृत शरीर को छखंडी काठरे दुआर मूले सुआई जाए दांडरे सुविधा राम और कृष्ण बेणी भाई राम नाम सत्य है कृष्ण नाम सत्य है दांडरे सुइयो ए पैसा गामला जानिबे ए उठे तो चाली गला राजा पड़ला सहित राजा होछि मन पड़ला मन इंद्रिय समस्त से डेड बॉडी बसी जाउते से भगवान का कृपा ए समस्त दिन द्वार पर से पड़ियो ओ दिन से भी छटा मांस काट मान करो तीनटा गुण बाबा करो तीनटा गुण बा मान करो तीनटा मांस धर्म रक्त ओ धीरे चर्म मांस रक्त मान करो बाबा करो अस्थि मजा स्नान अस्थि माने हाड़ मजा माने ता भीतर के रस स्नान माने विचार धारा तीन तीन छटा ए जो भाई छटा तक गुण मंदिर थाए प्रत्येक भगवान सिद्धांत करे ये छटा जिनिस कोठी मिलेना मांस रक्त ये सब कोठी मिल पाइबो नाही प्रत्येक व्यक्ति बापा मां तो रोज सुनी पाना तो नाम स्त्री शरीर चली जाए मनुष्य को भगवान दीटा शरीर देइछन्ती स्थूल शरीर आ सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीरता से दांड मोहरे खाई ता बापा मां को परिवार करियो ए पिताश्री ए माताश्री ऋण परिशोध परिवार दिएनी वर्तमान संसार के यात्रा करूची तबे आपण क्षमा करे पिता तबे क्षमा करे माता यही कहलो द्वार मोरे ते दांडरे सुभिला राम बेनी भाई आवे डाकिले आछि हमर काम आछि ना देखो दंडरे सुभिला बेनी भाई अंतरासी जीवा आई राजा परो सासो आपण जलघाटे नूतन वर्ष परिधान करी जल तलु तर्पण दिए कारण मनुष्य गला पर खाद्य खाए पानी टिके पिए बर्तमान पानी दिए 11 दिन घी मोह कर कहीं 1100 इंद्रिय आम सब परिवार देखो पुओ झील गोटे घर या भितर 11 जन मेम्बर अच्छा
ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, ପାଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏ ଧୀରେ ସବୁ ପାଇଁ ଜଳ ଦୂଷଣରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଇ ଦେହକୁ କର ବନ୍ଧୁଘର, ତାକୁ ନ କର ଅହଙ୍କାର, ଯେବେ କରିବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁকে ଛାଡ଼ କର। 12 ଦିନରେ କଣ କରାଯାଏ? 12 ଆଗରୁ ପବନ ସଦାବେଳେ ଆସୁଛି, ସେ 12 ଦିନ କାମ କରାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? 13 ଦିନ ଯମଙ୍କର ତେରେଇ ଉତ୍ସବ। ଏ ପ୍ରେତ ଫଟୋ ଉପରେ 13 ଦିନ କଣ କରାଯାଏ? ତୁଳସୀ ମାଳ ଦିଆଯାଏ। ତୁଳସୀ ମାଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ତେରେଇ ଉତ୍ସବ କରିବେ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ମାକୁ କହିବି ପ୍ରକାଶ ତେରେଇ ଉତ୍ସବ ଯମକୁ କରାଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେତର ଯୋଉ ତାର ଫଟୋ ଉପରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତାର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସଦାବେଳେ ପଢ଼ିବେ। ନନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ, ଆପଣ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଫଟୋଟି ରଖି ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ତାକୁ ପାଠ କରିବେ ଭଲ। ଏବଂ 13 ଦିନ ସରିଲା ପରେ 14 ଦିନ, ଆଜି 14 ଦିନ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେ ମା ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯିବେ? ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରେତ ଯାଇକି ଯମଦ୍ୱାର ହାଜର ହବ। ଯମଦ୍ୱାର ହାଜର ହବ। ଯମଙ୍କର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସଜୀବ, ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୁପ୍ତ। ଚିତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଇ ରଖିଛି। ଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପାତ୍ରରେ ସବୁ ଟିକିକି ରଖିଛି। ପୁତ୍ର ପାତ୍ରରେ ସବୁ 12 ଦିନ ସରିଲା। 14 ଦିନ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପ୍ରେତ ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ଯମପୁରେ ଗଲା ପରେ କଣ ହୁଏ? ଯମଙ୍କର 2ଟା ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ। ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବ ଏଇଠି ଗୁପ୍ତ ସେ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖେଇବେ। ଯମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆପଣ କି ପିତୃଲୋକରେ ପଠେଇବେ। ଆଜି ପ୍ରେତଟା ପିତୃଲୋକରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ପିତୃଲୋକ ପାଳନ କରିବା। ଯୋଉଟା ଦେବଲୋକରେ ଦିନେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ 1 ବର୍ଷ। 1 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆପଣ କେବେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପିତୃଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ସିଏ ଯଦି ଶାନ୍ତି ରହିବେ ଘର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସିଏ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁଟେ ଘରକୁ ଆଇଲେ ପ୍ରଥମେ ପିତୃଲୋକ ରହିବା ହେଉଛି ଈଶାନ ଘର, ଆମେ ସେଇଠିକି ତାକୁ ନେଉ। କୋଉଠି ନେଉ? ଆଉ ଘରେ ଗল্প ନେଇ ତାକୁ ଟିକେ କରି ତାକୁ ନେଉଛେ ସେଇଠି ଯେତେ ମହାମାୟରେ ବହିଛ ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିବେ। ଜଣେଇ ଦିଆଯାଏ, ହେ ପିତୃଲୋକ, ମୁଁ ଏ ଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ସେତିକି। ତାପରେ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ତାର ବୁଧବାର, ରବିବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଚାପିଲେ ଆମେ